Hello guys, நான் பேசுறது கேக்குதா? Good evening Janani, Aditi, Maitri was missing yesterday. Yeah. Guys, என்னோட வீடியோ தெரியுதா? Are you able to see? No. Okay. All right. There is some problem with my camera guys. Video வர மாட்டேங்குது. I'll just try to fix it too. Okay. Rachel, long time. How are you? Yeah, there is some problem with my camera. So, yeah, I think there is some problem. Karthala kuda problem ஆச்சு. ஏதோ problem இருக்கு. I have to fix it. Okay வா? Voice clear ஆ தானே இருக்கு. பிரச்சனை இல்ல இல்லையா voiceல? சல், no issues. இன்னைக்கு ஒரு நாள் வந்து வெறும் ஆடியோ, வீடியோ இல்ல. Alright? பாக்குறேன். நான் I'll try to fix. Okay வா? ரேச்சல் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. ஓகே, நீ ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? ஐ திங்க் பிஸியா இருந்தீங்க. ஓகே, ஸோ கைஸ், ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் மேட்டர் இன்னைக்கு வந்து நம்ம ரியல் கேசஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம். இந்த ரியல் கேசஸ்ல இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போறது வந்து we have already KTG தியரி பார்த்தாச்சு. வேற என்ன பார்த்தோம் நேத்தி? What else did we see? Okay, that's right. நம்ம வந்து how the real gases behave, van der Waals gas equation, இதெல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்துக்கணும் இல்லையா? So real gasesல இன்னும் continuing other than Rohita, good evening. So real gasesல continuing நம்ம வந்து already எப்படி real gases behave பண்ணுது, என்ன difference இருக்கு? Real gas equationல we saw what is A இல்லையா? A is depending upon what? Intermolecular forces of attraction. It depends on intermolecular forces of attraction. இல்லையா? இது வந்து it is a van der Waals pressure constant. Correct? அதே மாதிரி B என்ன? B is van der Waals volume constant. So real gasக்கு A ஜாஸ்தியா அதிகமா இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபேக்டர் என்னவா மாறும்? That is compressible ஈஸியா ஆகும். Yeah, understandable, Rachel. Understandable. School pressure. Lot of homework. No issues. Continue பண்ணுங்க. Recordings பாருங்க. Just get up to date. Okay வா? இல்லாட்டா புரியாம போய் அதனால வேற எதுவும். All right. So next B பாத்தீங்கன்னா it is volume constant. இது கூட பாத்துறணும். That is நம்மளுக்கு வந்து negligible volume இல்ல அந்த assumption break பண்ற மாதிரி we have ஒரு correction factor which is B. So real gas equation எப்படி change ஆகுது, compressibility factor அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். Okay, small review question. Which of the gases will have only positive deviation in the compressibility factor? Which of the gases show positive deviation? Yes guys, யார் சொல்றீங்க பார்க்கலாம்? I think Hari Krishnan is missing today. Come on, Vikasini, Rachel, Rohita, Aditi, Janani, Maithili, யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ரெக்கார்டிங் பார்த்திருப்பீங்கல்ல? எந்த gases positive deviation காட்டும்? Anyone? From ideal gas. Okay, remember this guys, very very important கேட்டிருக்காங்க. Okay வா? Helium and hydrogen. So இப்போ continuing that, liquefaction of gas அப்படின்னு நம்ம ஒரு பாயிண்ட் பார்த்திருந்தோம். Compressibility factor A value வந்து ஈஸியா liquefiable gasesக்கு வந்து A value ஜாஸ்தியா இருக்கும். Intermolecular forces ஜாஸ்தியா இருக்கும். So இந்த van der Waals constant applications one of the factor is liquefaction of gases. Okay வா? ஒரு application. So liquefaction அப்படின்னா which of the gases nu keta Aditi? I just got your message. Gases I asked. Okay. Yeah, no issues. All right. So this is a physical phenomena of changing of gas to liquid. That is liquefaction. Perliye irukku. Gas
converting to that is liquid state. So இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா intermolecular forces வந்து அதிகமா இருந்ததுன்னா attraction intermolecular forces ஓட attraction அதிகமா இருந்ததுன்னா அப்போ இந்த conversion that is gas to liquid வந்து ஈஸியா நடக்கும். இததான் நம்ம liquefaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். What is the name? Liquefaction. ஓகேவா? So gas to liquid where change அதுதான் liquefaction. இது ஈஸிலியா இப்போ நடக்கும் intermolecular force. அப்படின்னா A ஓட factor வந்து வேல்யூ வந்து ஹையா இருக்கும். Helium and hydrogen மா அதித்தி positive deviation காட்டும். Yesterday we saw hydrogen and helium. Okay. So இப்போ இந்த ஒரு critical point அப்படிங்கிறது triple point அப்படிங்கிறது பார்த்திருக்கோம் ஏற்கனவே இல்லையா? ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பேசிக்ஸ்ல நம்ம வந்து கவர் பண்ணியாச்சு. So triple point அப்படிங்கிறது where all the states exist at a equilibrium இல்லையா? Critical point அப்படிங்கிறது a certain temperature or pressure beyond which it exists in a supercritical fluid phase. That is ஒரு density of gas வந்து is same in gaseous phase as well as liquid phase. ரெண்டுத்துலயுமே வந்து density வந்து சேமா இருக்கும். அந்த ஒரு point okay is called as supercritical fluid phase. ஓகேவா? So இந்த critical point நம்ம represent பண்றது வந்து we take temperature as well as pressure. ரெண்டு கிரைட்டீரியாவும் important. ஓகேவா? high pressure and high temperature. இந்த ரெண்டு கிரைட்டீரியாவும் நமக்கு important. So இந்த liquefaction that is gas to liquid convert ஆகுது பார்த்தோம்னா higher the intermolecular forces more. ஏன்னா வந்து எதனால liquefaction அப்படின்னா liquid molecules have come gas molecules have to come closer together and it has to start behaving as a liquid இல்லையா? so இது எப்போ நடக்கும்? already intermolecular forces of attraction ஈஸியா இருந்ததுன்னா much more easily liquefy ஆகும். that is intermolecular forces அதிகமா இருந்தா எந்த factor dependent? A. நேத்தி நம்ம பார்த்திருந்தோம். A factor is dependent on intermolecular forces. So அதை வச்சு we can say that if value of A is high, gas can be easily liquefied. ஓகேவா? so இந்த critical point அப்படிங்கிற term வச்சு we have three things. நம்மளுக்கு critical temperature that is எந்த temperature எடுத்துக்கணும், எந்த pressure எடுத்துக்கணும், இந்த values தெரியணும் இல்லையா? so critical temperature that is TC. இது வந்து other medical entrancesல வந்து கேட்டிருக்காங்க. மணிபால் entrance or சில other entrancesல வந்து நிறைய கேட்டிருக்காங்க. okay ரொம்ப expected question அப்படின்னு சொல்லலாம். important topic அப்படின்னு சொல்லலாம் நீட்ல. ஓகேவா? so it may be defined as a temperature above which no gas can be liquefied. ஓகேவா? so இப்போ வந்து critical temperature இந்த gases எல்லாம் above which ஓகேவா? so 30.98 க்கு மேல if I take 31 degrees Celsius or 32 degrees Celsius இருந்தா கண்டிப்பா வந்து அது gaseous stateல இருக்கும். புரியுறதா? it should be liquefied below that தான். அந்த temperature கீழே தான் வந்து liquefy பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது. so it is defined as a temperature above which no gas can be liquefied. so critical temperature ஒரு கேஸுக்கு வந்து பாருங்க temperatures வந்து different இருக்கு. helium which is a noble gas வந்து 5.4ல இருக்கு. right? and H2 க்கு வந்து 33.2. அதே மாதிரி N2 க்கு 126. CO2 க்கு பாருங்க 304. NH4 க்கு NH3 405. இல்லையா? so இந்த மாதிரி temperature increase ஆயிருக்கு. based on the intermolecular forces நம்மளுக்கு வந்து it is increasing. ஓகேவா? so அதனாலதான் அமோனியா நம்ம எடுக்கும்போது லிக்விடா இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து அமோனியா is also liquid form. என்ன நம்மளுக்கு intermolecular forces இது எல்லாமே வந்து it matters. so depends upon எந்த டெம்பரேச்சர்ல நீங்க எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? so இப்போ இங்க பாருங்க TC க்கு ஒரு ஃபார்முலா. alright 8A over 27 RB. A and B இந்த terms same தான். நம்ம ரியல் கேஸ் ஈக்குவேஷன்ல என்ன படிச்சோமோ அதே A and B தான் இது. ஓகேவா? that is இதுவும் ரியல் கேஸ் தானே. ஒண்ணுமே liquefaction எப்படி பண்றதுன்னு தானே பார்த்துட்டு இருக்கோம். so R அப்படின்னா கேஸ் கான்ஸ்டன்ட். so equation பாருங்க TC is equal to 8A over 27 RB.
அப்போ TC is directly proportional to A. A is interdependent on intermolecular forces of attraction. So intermolecular force of attraction ஜாஸ்தியா இருந்ததுன்னா we will be easily be able to liquefy it. Okay guys. So higher the critical temperature, that means that gas would be much more easily be liquefied. Okay va? Or it has strong intermolecular forces. It has strong intermolecular forces. Higher critical temperature, that is in the CO2 ஆ இருக்கட்டும், NH4 ஆ இருக்கட்டும், O2 ஆ இருக்கட்டும், நம்மளுக்கு ஹையரா இருக்கு அப்படின்னா more easily liquefied அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ ஹீலியம் வந்து liquefy பண்ணது கஷ்டம். So I can give you the options. நான் வந்து critical temperatures கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து multiple options கொடுக்குறேன். இந்த gasesல which gas is more easily liquefied? Already நான் critical temperature கொடுத்திருக்கேன் எல்லா gases. எந்த gas வந்து more easily liquefied சொல்லுங்க. ரேச்சல் சொல்லுங்க, சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. ரேச்சல், ரோஹிதா சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. எந்த gas வந்து ஈஸியா liquefy பண்ண முடியும்? Yes guys, எதுக்கு வந்து critical temperature கம்மியா இருக்கோ அது வந்து ஈஸியா higher the critical temperature more easily liquefiable. So இங்க எந்த gas வந்து it is toughest to liquefy, which is more easy to liquefy? So toughest வந்து NH3, easy வந்து H இல்லையா? easy வந்து ammonia, toughest வந்து helium இல்லையா? least temperature value வந்து helium இருக்கு. Alright, so அதனால புரிஞ்சுதா எல்லாருக்கும்? அது ஈஸியா liquefy பண்றது ammonia, highest critical temperature, and இது வந்து very difficult. Okay, very good. Yes Aditi. விகாசினி, ஜனனி, மைதிலி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆன்சர் பண்ணணும். சும்மா ட்ரை பண்ணலாம், டெஸ்ட் கிடையாது. ஓகேவா? சும்மா ஜாலியா ஆன்சர் பண்ணுங்க. கரெக்டா இருக்கா இல்லையா பரவாயில்ல, பட் புரிஞ்சுக்கிறீங்களா இல்லையான்னு தெரியணும்ல எனக்கு. இல்லாட்டா ரிப்பீட் பண்ணேன். எங்கேயாவது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா you can ask me. Okay guys, next வந்து critical pressure. At a critical temperature, the pressure needed to liquefy a gas is called as critical pressure. Okay, so PC இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது TC 8A over 27 RB இல்லையா? இங்க வந்து PC critical pressure. எவ்வளவு pressure வேணும் நம்மளுக்கு, ஒரு டெம்பரேச்சர்ல எவ்வளவு pressure வேணும் அப்படிங்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட். வெறும் நான் டெம்பரேச்சர் வச்சா it is not going to liquefy. what pressure கூட it is important. so எந்த pressure எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபார்முலா, A over 27B square. ஓகேவா? A over 27B square. அதே மாதிரி critical volume, the volume occupied by 1 mole of gas. இப்ப வரையும் நம்ம எடுத்துட்ட எல்லா ஃபார்முலாமுமே வந்து 1 mole of gas தான். that is PC, the pressure needed to liquefy 1 mole. எங்கேயுமே வந்து n வேல்யூ பார்க்கல இல்லையா? சோ இந்த critical temperature-ஆ இருக்கட்டும், pressure-ஆ இருக்கட்டும், volume-ஆ இருக்கட்டும், நம்ம 1 mole of gas தான் எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? so critical volume அப்படின்னா என்ன? the volume occupied by 1 mole of gas at critical temperature and pressure. equation பாத்தீங்கன்னா Vc equal to 3V. இந்த equations வந்து important. ஒரு இதுக்கும் இந்த equation-ஓட தான் important. ஓகேவா? so இப்போ இங்க பாருங்க different terms, critical temperature, critical pressure and critical volume. ஓகேவா? so different values கொடுத்திருக்காங்க. so NH3 ammonia பார்த்தோம்னா 405, hydrogen வந்து 33.2, helium வந்து 5.3. so இங்க பாருங்க இது வந்து மெமரைஸ் பண்ண தேவையில்ல, பட் ஜஸ்ட் வேல்யூஸ் பாருங்க. critical temperature and pressure எப்படி வந்து வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க. ரைட்? so நம்மளுக்கு வந்து இந்த temperature and pressure ரெண்டும் மெயின்டைன் பண்ணா we will be able to liquefy the gas. so temperature வந்து கம்மியா வச்சிருக்கணும் இந்த கொடுத்த டெம்பரேச்சரை விட, and pressure apply பண்ணணும். ரைட்? so ரெண்டு கண்டிஷன்ஸும் வச்சு தான் நம்ம வந்து liquefy பண்ண முடியும் gas. புரிஞ்சுதா? and it is dependent upon intermolecular force. so இந்த மூணு வேல்யூஸும் வச்சு we call something called as critical compressibility factor. okay, ZC, critical
compressibility factor. Okay, so இது எப்படி வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நார்மலா Z என்ன எழுதினோம் PV over nRT. இப்பதான் இது 1 mole of gas ஆச்சு. அப்போ Z equal to PV over RT. So P தெரியும், V தெரியும், T தெரியும் இல்லையா? So அந்த value substitute பண்ணி பாருங்க 3 over 8 வரணும் உங்களுக்கு. சும்மா செக் பண்ணி பாருங்க. P value என்ன? I will just show you. P value வந்து A over 27B square. VC ஓட value 3B. அப்படியே TC ஓட value 8A over 27RB. Okay? போட்டு பாருங்க. Guys, நான் பேசுறது கேக்குது இல்ல? Yes, Vardha? எல்லாமே cancel ஆயிடும். So remaining இருக்கிறது 3 over 8, which is the value of ZC. சும்மா substitute பண்ணி check பண்ண வேண்டியதுதான். Right? So ZC. So உங்களுக்கு either ZC ஓட value கேட்கலாம், that is critical compressibility factor. அதே மாதிரி PC ஓட term கேட்கலாம். PC அப்படின்னா என்ன? TC அப்படின்னா என்ன? VC அப்படின்னா என்ன? அந்த equation வந்து important. புரிஞ்சுதா? Okay. So next question. Critical temperatures of ammonia and carbon dioxide are 400.5 Kelvin and 304.10 Kelvin respectively. Which of these gases will liquefy first when you start cooling from 500 Kelvin to their critical temperature? So, எனக்கு ஒரு gas வந்து 500 Kelvinல இருக்கு. அதை நான் cool down பண்ணிட்டு இருக்கேன். Cool down பண்ணும்போது எந்த gas first liquefy ஆகும்? Critical temperature above இருந்தா கண்டிப்பா gaseous stateல தான் இருக்கு. Liquefy பண்ண முடியாது. Critical temperature க்கு கீழே you can liquefy it. Correct? So இப்போ எந்த gas 500 Kelvin இருந்து when I am reducing the temperature, எந்த temperatureல you will, sorry. That's right. அப்போ எந்த gas? Very good, Aditi. Ammonia will liquefy first because its temperature will be reached first. So 500 Kelvin la first reach ஆகுது வந்து 40.5 Kelvin. அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம 300 க்கு cool பண்ண முடியும். 500 ல இருந்து, that's right. So between this, so உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி values கொடுத்துட்டு what is the order of liquefaction of gases அப்படின்னு கேட்கலாம். Okay? Order of liquefaction of gases, temperatures கொடுத்து. Temperatures கண்டிப்பா கொடுப்பாங்க. ஓகேவா? Alright? NH4 கிடையாதுமா. அம்மோனியாவோட formula வந்து NH3. Okay? Ammonia formula is NH3. Alright? Next. Critical temperature of carbon dioxide and methane. Rachel and Rohita, just you can try. Okay va? I know you have come after long time. That is fine. நீங்க சும்மா இப்ப நான் சொன்னதை வச்சுதான் நான் இந்த illustration கேட்டுட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? சும்மா நீங்க ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணலாம். No shyness required, nothing. நீங்க சும்மா ட்ரை பண்ணலாம். ஓகேவா? ட்ரை பண்ண உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியா போகும். Alright? Yes. So critical temperature for carbon dioxide and methane are so and so degrees Celsius la கொடுத்திருக்காங்க. Okay? Which of these have stronger intermolecular forces and why? ரெண்டு gases கொடுத்தாச்சு. We have this. So இது வந்து stronger intermolecular force ஆ இருக்கும். இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. இதோடது ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. மீத்தேனோடது இல்லையா? Higher the critical temperature, more easily it will liquefy. Correct?
So A value வந்து is directly proportional to TC. Correct இல்லையா? A is directly TC is directly proportional to A. இல்லையா? அப்போ TC higher இருந்ததுன்னா A value. A value represents intermolecular forces. இங்க temperature எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கோ அங்க stronger intermolecular forces இருக்கும். அப்போ எது ஆன்சர்? CO2. புரிஞ்சுதா? Higher the temperature, stronger would be more would be the A value, right? Directly proportional. So A value அதிகமா இருந்தா stronger intermolecular forces. Very good. புரிஞ்சுதா அதித்தி? Janani, Vikasini, Rohita, Maithili and வேற யாரதோ பேர் விட்டேன். Rachel. Yes, Aditi. என்ன negative? Next, Tc and Pc of a gas are 400 Kelvin and 41 atmosphere respectively. What is the Vc? Tc தெரிஞ்சிருக்கு, Pc தெரிஞ்சிருக்கு. Vc கேக்குறாங்க. என்ன பண்ண முடியும்? Tc is equal to already கொடுத்திருக்கு. Sorry. Tc is equal to 8A over 27 Rb. Pc is equal to இல்லையா? ரைட்? இதுதான் வந்து கொடுத்திருக்கா. சோ இப்போ வந்து இத சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கணும். நமக்கு வந்து Vc. Vc is equal to 3B. சோ என்ன பண்ணலாம்? நமக்கு Vc வரணும். ஓகேவா? We need Vc. சோ உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் வேணும்னா இதுதான் ஈக்குவேஷன். சிம்பிள் ஈக்குவேஷன். ரைட்? ஆல்ரெடி நமக்கு தான் தெரியுமே. Pc Vc over RTC is equal to 3/8, which is the compressibility factor. So you know this value, R value உங்களுக்கு தெரியும், P value கொடுத்தாச்சு. So you just have to find out this. இல்லையா? Substitute பண்ணுங்க. So compressibility factor equal to PV over RT. இல்லையா? So just substitute பண்ணணும். So 41 times Vc is in the formula ஒன்னு தெரிஞ்சதுன்னா எவ்வளவு ஈஸி பாருங்க question. இல்லையா? 3 times R times 400 is equal to 3 over 8. இத நம்ம வந்து simplify பண்ணிக்கணும். அவ்வளவுதான். என்ன ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கரெக்ட்டா? வந்தாச்சா ஆன்சர்? 2. அவ்வளவுதான். இவ்ளோ ஈஸி பாருங்க. ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்முலா. ஓகேவா? சோ இந்த 3 ஃபார்முலாஸ் அண்ட் இதுதான் டேக் ஹோம் இன்னைக்கு. அண்ட் எப்படி liquefaction அப்படினு என்ன? Higher temperature, more stronger is the intermolecular forces. Okay? 1 இல்லமா 2. Pc Vc 3/8 multiply பண்ண மறந்து போகாதீங்க. Equal to 3/8. Okay? That's right. Very good. So next நம்ம பார்க்க போறது வந்து அவ்வளவுதான். Gaseous state பொறுத்த வரையும் all we need is this much. அவ்வளவு. ஓகேவா? So நம்ம Boyle's law, Charles law, ideal gas, இந்த law, அப்புறம் KTG பார்த்தாச்சு, real gases பார்த்தாச்சு, right? So இது எல்லாத்தையுமே பார்த்தாச்சு. Gaseous stateல more or less நம்மளுக்கு வந்து வருது. இந்த Z values மட்டும் important. Z less than 1, greater than 1, அந்த ஒரு பார்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து நிறைய questions கேட்டிருக்காங்க. பாத்துக்கங்க. அதே மாதிரி இந்த increased by this much percentage அப்படின்னா pressure என்ன ஆகும், வால்யூம் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி questions. increased by, increased to, இந்த மாதிரி ஏதாவது போட்டு கேட்பாங்க. அதை மட்டும் நல்லா practice பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கிறது liquid state. இத நீங்க இன்னும் டீடைலா fluids அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக்ல வந்து பிசிக்ஸ்ல பாப்பீங்க. சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து இன்னொரு டாபிக் இருக்கு. அதுலயும் இத பத்தி பார்ப்போம்.
ஓகேவா? இதுல இப்ப நம்ம பார்க்க போறது வெறும் டெஃபினிஷன்ஸ் மட்டும்தான். லிக்விட் ஸ்டேட்ல என்னெல்லாம் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த டெஃபினிஷன் அண்ட் ஃபார்முலா மட்டும் தான் இங்க பார்க்க போறோம் மெயினா. ஓகே, இத பத்தி இன்னும் டீடைலா நீங்க பிசிக்ஸ்ல படிப்பீங்க. இதோட டெரிவேஷன்ஸா இருக்கட்டும் ஆர் இன்னும் இன் டீடைலா வந்து இது எல்லாமே யூ வில் பி ரீடிங் இட் இன் பிசிக்ஸ். ஓகேவா கைஸ்? மைதிலி இருக்கீங்களா? மைதிலி மைதிலி ரெஸ்பான்ஸ் இல்லையே மைதிலி. இதுவரையும் புரிஞ்சது இல்ல? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இதுவரையும் எடுத்தது இல்ல? கிளியர். ஓகேவா? லிக்விட் ஸ்டேட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேஸுக்கும் லிக்விடுக்கும் மெயினா டிஃபரன்ஸ் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, கேஸ்ல நோ மேட்டர் எவ்வளோ வால்யூம் இருந்தாலும் அது வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் இல்லையா? இப்ப நான் கேஸ்க்கு ஒரு பெர்ஃப்யூம் இந்த ரூம்ல அடிச்சேன்னா த்ரூ அவுட் த ரூம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. என்னது அவைலபிள் வால்யூம் என்னெல்லாம் இருக்கோ எல்லாத்துக்குமே ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? லிக்விட் ஸ்டேட் பார்த்தோம்னா இப்போ இந்த லிக்விட் எந்த வால்யூம்ல இருக்கு? நான் சப்போஸ் அந்த 100 ml அப்படின்னு ஒரு மார்க் போட்டேன்னா அந்த 100 ml மட்டும்தான் அதோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும். அந்த வால்யூம்லயே தான் அந்த மூவ்மெண்ட் இருக்கும். அதுதான் இந்த பிக்சர் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. மைதிலி ஆன்சர் பண்ணணும் கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும்போது. சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க, ஒன்னும் பயப்பட தேவையில்ல. ஐ நோ யூ மிஸ்ட் a few classes but that is fine. ஓகே மைதிலி, சும்மா ட்ரை பண்ணுங்க. each class each illustration நமக்கு டிஃபரெண்ட். ஓகேவா? நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இருந்தா பிரச்சனை இல்ல. I know someone is going and joining. I don't know who it is. நெட்வொர்க் இஷ்யூஸ் இருக்கு யாருக்கோ, புரியுது எனக்கு. ஓகேவா? சோ லிக்விட். சோ மூவ்மெண்ட் வந்து வித்தின் அந்த வால்யூம். ஏன்னா லிக்விட் ஹாஸ் a fixed வால்யூம். கரெக்டா? சோ இப்போ இந்த fixed வால்யூம்ல இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா லிக்விட்க்கு மெயினா பார்க்க போறது வேப்பர் பிரஷர், சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், விஸ்காசிட்டி. ஓகேவா? வேப்பர் பிரஷர் அப்படிங்கிற டேர்ம் எடுத்தோம்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் எடுத்துட்டு, ஓகே, அட் a கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ பிரஷர் இஸ் எக்ஸர்டட். ஏன்னா லிக்விட் வந்து வேப்பரைஸ் ஆகும் இல்லையா, ஆர் எவாபரேட் ஆகும். ரெண்டு திங்ஸும் பாசிபிள். சோ அதனால பிரஷர் எக்ஸர்ட் பண்ணும் சர்ஃபேஸ்ல. இங்க பாருங்க மூடி வச்சிருக்கு. இட் இஸ் a closed lid இல்லையா? சோ இட் இஸ் எக்ஸர்ட்டிங் pressure through the vapors. Okay, so இந்த vapor exert பண்ற pressure வந்து when they are in equilibrium, that is pressure exerted by the vapors of a liquid on its surface when it is in equilibrium, அத வந்து vapor pressure அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு லிக்விடும் அதோட வேப்பர்ஸ் அந்த எக்ஸர்ட் பண்ற pressure வந்து equilibrium at a constant temperature அப்படின்னா இத வந்து வேப்பர் பிரஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இத பத்தி இன்னும் டீடைலா நம்ம வந்து நீங்க பிசிக்ஸ்லயும் படிப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் சாப்டர் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு 12th ஸ்டாண்டர்ட்லயும் நம்ம வந்து இத பத்தி இன்னும் டீடைலா பார்ப்போம். ஓகேவா? சோ இந்த வேப்பர் பிரஷர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பாயிலிங் பாயிண்ட்க்கு மெயின் கிரைட்டீரியா வந்து ஒன் ஆஃப் த மெயின் கிரைட்டீரியா வந்து இதுதான். ஏன்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா the temperature at which it boils கிடையாது. இனிமே அப்படி சொல்லக்கூடாது நம்ம. ஓகே, பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா the temperature at which இந்த vapor pressure அப்படின்னு சொன்னல, pressure exerted on a liquid, அந்த pressure when it is equal to the external pressure. இப்ப நார்மலா நான் 1 atmosphere அப்படின்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 1 atmosphere தான் external pressure அப்படின்னா இந்த vapor pressure of liquid when it is equal to that, அந்த டைம்ல பாயிலிங் பாயிண்ட், அந்த டைம்ல தான் உங்களுக்கு பாயிலிங் ஆகும். So ஒரு closed vesselல boil ஆகாது. Boiling cannot happen in a closed vessel. In a completely closed vessel, the boiling cannot happen. இப்போ நம்ம வந்து குக்கர் மூடுறோம் இல்லையா, குக்கர் மூடி வைக்கிறோம். But there will be a slight knob open. குக்கர் பார்த்திருக்கீங்களா? whistle வரும் இல்லையா? It is exerting its excess amount of whistle. உள்ள வந்து வேற ப்ராசஸ் நடக்கிறது. So boiling அப்படிங்கிற டேர்ம் என்ன? கம்ப்ளீட்டா எவாபரேட் ஆகி that it is converting vaporization, right? அதுதான் நமக்கு வந்து boiling. அந்த boiling point அப்படின்னு சொல்றது என்ன? எந்த டெம்பரேச்சர்ல கிரியேட் பண்ண வேப்பர் பிரஷர், லிக்விடோட வேப்பர் பிரஷர் வந்து எக்ஸ்டர்னல் பிரஷருக்கு ஈக்குவல் ஆகுதோ அதுதான் பாயிலிங் பாயிண்ட். ஒரு closed vesselல boiling அப்படிங்கிறது நடக்காது. It can't happen. When I say closed, completely closed. இப்போ நான் வந்து தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு அது மேல லிட் போட்டா ஆடும் இல்லையா, பாயில் ஆகும்போது ஆடும், because there is an opening. புரியுதா? அது வேறு. அது வந்து நம்ம closed vessel அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது
ப்ராப்பர் க்ளோஸ்ட் வெசலை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா கைஸ்? சோ ஒரு 1 atmosphere pressureல நம்ம பாயிலிங் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்றோம்னா அது நார்மல் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 1 atmosphereல மெஷர் பண்ணுறது நார்மல் பாயிலிங் பாயிண்ட். அதே 1 barல நம்ம வந்து பிரஷரை வச்சு மெஷர் பண்றோம் அப்படின்னா when the pressure is 1 bar, that is vapor pressure when it is equal to 1 bar, that is which is the external pressure, அப்போ we call it as standard boiling point. அதே pressure 1 atmosphereல இருந்தா normal boiling point. So ரெண்டு terms இருக்குங்க, normal boiling point, standard boiling point. So நம்ம நார்மலா what is the 100 degrees அப்படின்னு சொல்லுறது normal boiling point. ஓகேவா? 373 Kelvin. ஆனா standard boiling point வந்து 99.6 degrees Celsius. Okay? Standard boiling point எப்பவுமே it is slightly lower than a normal boiling point. என்ன? இந்த 1 bar அப்படிங்கிற pressure வந்து atmosphere pressure ஓட கம்மி. Clear till here guys? So இப்ப இங்க பாருங்க vapor pressure. நான் வந்து various solvent எடுத்திருக்கேன். diethyl ether, carbon tetrachloride, ethyl alcohol and water. இங்க boiling point பாத்தீங்கன்னா இது 373, 351, 349, 308. வாட்டருக்கு ஹையஸ்டா இருக்கு. கரெக்ட்? சோ எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா intermolecular forces. எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் இதுதான் சொல்றேன்ல, எல்லாத்துக்குமே எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டுட்டு intermolecular forces அப்படின்னு சொல்றேன். ஆனா ஆக்சுவலா அதுதான். ஓகேவா? intermolecular forces வந்து அதிகம் வாட்டருக்கு. சோ அதோட பாயிலிங் பாயிண்ட் வந்து ஜாஸ்தி. பாயிலிங் பாயிண்ட் ஜாஸ்தி அப்படின்னா the vapor pressure in order to be equal to the atmospheric or external pressure, அது வந்து நடக்கிறது it is happening at 373 Kelvin. ஆனா ethyl alcohol it is happening at 351 Kelvin. Okay? And carbon tetrachloride அப்படின்னு ஒரு solvent. Carbon tetrachloride ஓட formula வந்து CCl4. ஓகேவா? அதே மாதிரி diethyl ether வந்து C2H5O C2H5. இதுதான் வந்து diethyl ether ஓட formula. இத பத்தி இன்னும் நம்ம ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில பார்ப்போம். சரியா? சோ இந்த மாதிரி different kind of solvents based on நம்மளுக்கு வந்து intermolecular forces. Intermolecular forces ஜாஸ்தியா இருந்தா at the same pressure பாருங்க 760 mmHg, that is 1 atmospheric pressureல measure பண்றோம். That is normal boiling point measure பண்றோம். ஆனா எதுக்கு ஜாஸ்தியா இருக்கு? வாட்டருக்கு ஹையஸ்டா இருக்கு boiling point. எதனால? என்ன? intermolecular forces. புரிஞ்சுதா so far? சோ இதனாலதாங்க நம்ம high altitudesல பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வாட்டர் சீக்கிரமாவே கொதிக்கும். லோவர் டெம்பரேச்சர் 100 டிகிரி செல்சியஸ் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது. ஸோ ஹை ஆல்டிடியூட்ஸ்ல அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் லோ. ஸோ பாய்லிங் பாயிண்ட் அப்படின்னா என்ன? வேர் த வேப்பர் ப்ரெஷர் வில் ரீச் த பாய்லிங் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர். ஸோ லோவர் டெம்பரேச்சர்லயே தட் வேப்பர் ப்ரெஷர் வில் பி ஈக்குவல் டு த எக்ஸ்டர்னல் ப்ரெஷர். அப்போ இட் வில் ஸ்டார்ட் பாய்லிங். புரியுதா? ஸோ அட் அ ஹை ஆல்டிடியூட். ஸோ இதுக்கு வந்து அசர்ஷன் ரீசனிங் மாதிரி அதித்தி இது வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட் ஃபார் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அதித்தி உங்களை வந்து இந்த கிராஃப் வரைஞ்சு விச் ஆஃப் தீஸ் ஆர் கரெக்ட் அப்படின்னு கேட்க மாட்டாங்க. ஓன்லி அந்த பாய்ஸ்லா சார்ல்ஸ்லா அதுக்கு கிராஃப்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு மட்டும்தான் கேட்பாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிராஃப்ஸ் மெயினா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். So high altitudes la pathona atmospheric pressure low adinal. So or assertion reasoning question madri. So at high altitudes the boiling point of water is lower. Reasoning வந்து என்ன? அங்க வந்து atmospheric pressure is low. புரியுதா? assertion reason மாதிரி ஒரு question expect பண்ணலாம். And hospitals பாத்தீங்கன்னா surgical instruments எல்லாமே வந்து we use something called as autoclave to sterilize. ஓகேவா? ஸ்டெரிலைஸ் பண்றதுக்கு. ஸ்டெரிலைஸ் எதுக்கு பண்றோம்? நிறைய பாக்டீரியா அண்ட் இது. ஸோ அட் ஹை டெம்பரேச்சர் அண்ட் குட் அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அதை வந்து நம்ம வந்து அந்த இடத்துல பாயில் பண்ணி we will remove so that they die. அதுதான் நம்ம ஆட்டோக்ளேவ் பண்ணுவோம். certain temperature and ஒரு certain amount of time வந்து மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஸ்டெரிலைஸ் பண்றதுக்கு. ஸோ அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி.
Okay va? So நம்ம நார்மலா 1 atmosphere வச்சா 100 degree Celsius reach ஆகும். ஆனா அந்த ஸ்டெரிலைசேஷனுக்கு என்ன பண்ணுவோம், உள்ள வந்து pressure கம்ப்ளீட்டா க்ளோஸ் பண்ணி pressure நம்ம வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுவோம். pressure is very increased. So increase பண்ணப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா boiling point of water whatever is there is increased and then the instruments என்ன இருக்கோ they will reach that point. Okay, so thereby sterilization will happen. Clear guys? So இந்த ரெண்டு applications நம்ம vapor pressure யூஸ் பண்றது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா surface tension. surface tension அப்படின்னா டூ இம்பார்ட்டன்ட் இது இருக்கு. ஒன்னு வந்து கெமிஸ்ட்ரி பரமா நம்ம திருப்பி இன்டர்மாலிகுலர் ஃபோர்சஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் நான் யூஸ் பண்ணேன்னா ஒரு surface molecule வந்து இன்டராக்ஷன் வந்து with other liquid particles கீழ டைரக்ஷன்ல மட்டும் தான் இருக்கு. இந்த சைடு வந்து there is no interaction with the other water molecules. ஆனா ஒரு particle which is inside, it is having interaction with at all direction with other water particles. So உள்ள இருக்கிற particle which is interior molecule is attracted in all directions. Whereas a surface molecule, okay, net attraction வந்து கம்மி. Yeah, attraction வந்து கம்மி. ஏன்னா upper side எதுவுமே இல்ல. It is not attracted in all the directions. So இதனால நமக்கு surface tension இந்த imbalance ஆகும். ஓகேவா? So அதனால we have a surface tension. இந்த balance இல்ல. கீழ side மட்டும் attraction இருக்கு, மேல பக்கம் இல்ல. ஓகேவா? அதுதான் வந்து நமக்கு surface tension. Okay? So surface tension வந்து it is the force acting per unit length perpendicular to the line drawn. Okay va? It is the force acting per unit length perpendicular to the line drawn on the surface of the liquid. So இத பத்தி ஒண்ணுமே நீங்க டீடைலா you will be reading it in physics. நம்ம just formula units இததான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்படினா என்ன, அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன, இத மட்டும் தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இத பத்தி இன்னும் டீடைலா பிசிக்ஸ்ல கவர் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? So surface tension பாத்தீங்கன்னா it is the force acting per unit length. இல்லையா? acting per unit length அப்படின்னா force ஓட unit Newton per meter. So unit என்ன? Newton per meter. So energy பரமா நம்ம surface tension define பண்ணனும் அப்படின்னா surface tension is defined as energy required to form unit surface area. இந்த ஒரு unit surface areaல the energy required is nothing but surface tension. So அங்க நம்ம joule per meter square என்ன per area measure பண்றோம். Force per length measure பண்ணும்போது நம்ம we use Newton per meter. அதே மாதிரி energy பரமான joule per meter square. So surface energy அப்படிங்கிறது நான் சொல்லும்போது it is equal to the surface tension times surface area. Okay va? Surface tension times surface area. So நம்ம நார்மலா இந்த particles spherical-ஆ பார்க்கறோம்ல, rain drops-ஆ இருக்கட்டும், water droplets-ஆ இருக்கட்டும், கீழே சொட்டும் போது நம்மளுக்கு water droplet வந்து ரவுண்டா தான் ஃபார்ம் ஆகி தான் சொட்டும். இல்லையா? எதனால? பிகாஸ் இந்த ஸ்பியர் வந்து மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுக்கும். ஸோ மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா கொடுத்தா சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி குறைக்க பார்க்குறது. புரியுறதா? அந்த சர்ஃபேஸ் எனர்ஜி சர்ஃபேஸ் ஏரியா குறைக்க பார்க்குறது. ஸோ ஸ்பியர் ஹாஸ் த மினிமம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. அதனாலதான் வாட்டர் டிராப்லெட்ஸா இருக்கட்டும், ரெயின் டிராப்ஸா இருக்கட்டும், they assume spherical shape. அதே மாதிரி நம்ம ஏதாவது soil grains, moist soil grains பார்த்தோம்னா they will form as a round. They are pulled together. எவ்வளவு முடியுமோ round they are pulled together because இந்த surface area வந்து குறைக்கிறதுக்கு. surface area on a thin film always இந்த surface area வந்து it will try to reduce in order because of the surface tension. Okay வா? இந்த principle even glassல யூஸ் பண்ணுவாங்க. So நார்மலா நீங்க இந்த மாதிரி glasses பார்த்திருப்பீங்க. ஒரு மாதிரி சாஃப்டா இருக்கும், எட்ஜஸ் கர்வ்டா இருக்கும். எட்ஜஸ் பாத்திருக்கீங்களா? யாரெல்லாம் பாத்திருக்கீங்க? ஒரு மாதிரி ரவுண்டா இருக்கும், உரசாது, லைக் கீராது நம்ம வந்து தொட்டப்போ. many of you would have observed. இத வந்து ஃபயர் பாலிஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மெத்தட எப்படி பாலிஷ் பண்ணது. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஷார்ப் எட்ஜா இருந்திருக்கும் இது. இந்த எட்ஜ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்மூத் பண்ணறதுக்கு ஹீட் பண்ணுவாங்க. ரொம்ப ஹீட் பண்ணப்போ கேஸ் மெல்ட் ஆகும். மெல்ட் ஆயிட்டு என்ன ஆகும், அந்த சர்ஃபேஸ் it will behave, it is melting. melting அப்படின்னா என்ன, liquid form. so liquid form மாறும்போது, okay, so what will it do, it will try to get a rounded shape in order to decrease the surface area.
So on the surface area reduce ஆகும்போது இந்த edge வந்து round ஆகும். So round ஆகும், edge smooth ஆயிடும். It is no longer sharp. Right? Naturally heat பண்ணி based on the principle of this, they are doing the polishing. இதுதான் fire polishing அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Clear guys? So நம்ம vapor pressure பார்த்தாச்சு, surface tension. So surface tension magnitude வந்து it depends upon the attractive forces. More the attractive forces, more the net value வந்து more imbalance. அப்போ surface tension ஜாஸ்தி. அதே மாதிரி temperature increase ஆச்சுன்னா intermolecular force of attraction decrease ஆகும். என்ன kinetic energy increase ஆகுது? Right? இதுதான் basic principle. ஏற்கனவே பார்த்தோம். So இதனால என்ன நடக்கும்? Surface tension will decrease. So attractive force is directly, that is intermolecular attraction force, directly proportional to surface tension. Okay va? And surface tension is inversely proportional to temperature. Clear guys? So இதே process தான் நம்ம wettability அப்படிங்கிற ஒரு term யூஸ் பண்ணோம். That is contact. இங்க CA அப்படின்னா contact angle. Okay. So இப்போ ஒரு hydrophilic leaf surface. That is normally நம்ம இலை பார்ப்போம்ல, where they are hydrophilic water. சில waxy surfaces பார்ப்போம். இந்த desert plants அந்த மாதிரி இதுல வந்து hydrophobic. Hydrophobic அப்படின்னா தண்ணி ஒட்டாது. இங்க வந்து தண்ணி இருக்கும், வெட்டா இருக்கலாம். Alright, hydrophilic அப்படின்னா water loving, hydrophobic அப்படின்னா water heating. So இந்த lotus plant மேல வந்து நம்மளுக்கு நல்ல water droplet தெரியும். இல்லையா? எவ்வளவு போட்டோஸ் பார்த்திருக்கோம். ஒரு நல்ல லோட்டஸ் பிளான்ட் இருக்கும், அது மேல டிராப்லெட் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய போட்டோஸ் வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? சோ இந்த மாதிரி இதனால வந்து அங்க நல்ல வாட்டர் டிராப்லெட் இருக்கு, ஆனா சாரி கைஸ், சோ ஆனா வந்து சில சர்ஃபேஸ்ல நமக்கு தெரியாது, அந்த வாட்டர் டிராப்லெட் வந்து அவ்வளவு நல்லா பெரிய வாட்டர் டிராப்லெட் தெரியாது. எதனால அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த லீஃப் சர்ஃபேஸ் தான் வந்து அதோட டெக்னிக். லீஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து ஹைட்ரோபோபிக்கா இருந்ததுன்னு, தட் இஸ் வாட்டர் லவ்விங்கா இல்ல, இந்த மாதிரி வேக்சி கோட்டிங் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னா டிராப்லெட் வந்து நல்லா பெருசா ஃபார்ம் ஆகும். ஓகேவா? ரவுண்டடா இருக்கும். தட் இஸ் இந்த கான்டாக்ட் ஆங்கிள் வந்து அப்டியூஸா இருக்கும். அதே மாதிரி ஹைட்ரோஃபிலிக்கா இருந்ததுன்னா, இந்த வேக்சி கோட்டிங் எல்லாம் இல்ல அப்படின்னா ஸ்மால் வாட்டர் டிராப்லெட்டா இருக்கும். சோ இந்த ஆங்கிள் நம்ம மெஷர் பண்ணா அக்யூட் ஆங்கிள் இருக்கும். சோ இத வச்சு ஹைட்ரோபோபிக்கா ஹைட்ரோஃபிலிக்கா அப்படின்னு மெஷர் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நிறைய இப்போ வந்து ரொம்ப ரேபிடா வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த வெட்டபிலிட்டி, ஹைட்ரோஃபிலிக், லைக் யூனோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து இன்னுமே ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இன்னுமே கிளியரா வந்து பாப்பீங்க. அதே மாதிரி ஒரு மெர்க்யூரி எடுத்துட்டோம்னா கிளாஸ் ஸ்லைட்ல அது வந்து வெட் பண்ண முடியாது. புரியுதா? சோ நல்லா டிராப்லெட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுது. பாத்தீங்களா? இங்க வந்து கான்டாக்ட் ஆங்கிள் வந்து அப்டியூஸ். சோ இந்த மாதிரி நல்ல டிராப்லெட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆக முடியும். அதே மாதிரி சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் ப்ராசஸ் பிரின்சிபல் தான் கேபிலரி ரைஸ் அண்ட் டிப்புக்கும் நம்ம மெஷர் பண்றோம். சோ கேபிலரி ரைஸ் அண்ட் டிப் அப்படின்னு இப்போ இந்த லிக்விட் வந்து சிலது they tend to raise or fall based on this contact angle தான். சோ இப்போ நம்ம வாட்டர் இருக்கிற அந்த கிளாஸ் கேபிலரி பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து ரேஸ் ஆகும். ஆனா மெர்க்யூரி கிளாஸ்ல பார்த்தோம்னா டிப் ஆகும். அதே மெர்க்யூரி கிளாஸ் கேபிலரி போட்டோம்னா இது வந்து அகைன் இட் இஸ் டிபெண்டன்ட் ஆன் திஸ் cohesive and adhesive forces. ஓகேவா? சோ இந்த கான்டாக்ட் ஆங்கிள், தட் இஸ் the contact with this, இந்த ஆங்கிளை வச்சுதான் இந்த ரேஸ் ஆர் டிப் வந்து நடக்குது. சோ each kind of liquid or it will have different kind of this contact angle. So அத வச்சுதான் இந்த பிரின்சிபல் எல்லாம் நம்ம மெஷர் பண்றோம் based on this tension தான். ஓகேவா? அண்ட் அகைன் இந்த ரேடியஸுமே வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பிளே பண்ணும். ஓகேவா? இங்க பாருங்க, தின் பண்ண உடனே ரைஸ் ஆகுது இன்னுமே இல்லையா? சோ லோ ரேடியஸ் ஹையர் த டிப் ஆர் ஹையர் த ரேஸ். ஓகே, ரேடியஸ் குறைய குறைய அந்த வேல்யூமே வந்து சேஞ்ச் ஆகும். புரிஞ்சுதா கைஸ்? நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் பாத்தீங்கன்னா விஸ்காசிட்டி. திருப்பி சொல்றேன், இன்னும் இன் டீடைல் இதோட டெரிவேஷன் இதோட எல்லாமே பிசிக்ஸ்ல பாப்பீங்க. ஓகே, சோ வாட்டர் ஃப்ளோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிவர் பெட் ஆர் நம்ம ஓஷன்லயே பார்த்தோம்னா மேல வந்து இட் இஸ் வெரி ஃபாஸ்டர்,
bottom slow-ஆ போக இந்த flow of water வந்து ரொம்ப slow. இந்த viscosity measurement அதுதான். Resistance to flow, which is because of friction between the layers. So நம்ம water வந்து லேயரா எடுத்திருக்கோம். So இந்த லேயர்ஸ்ல flowக்கு இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் viscosity அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? So இதுதான் வந்து area of the plate, okay, which is A, and இதுதான் வந்து velocities. Okay, so இப்போ இந்த velocity பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு லேயரா இருக்கிற இந்த graduation of velocity-ய so இங்க பாருங்க first u plus du high இருக்கு, குறைஞ்சிருக்கு, u குறைஞ்சிருக்கு. So du-ஆ reduce ஆயிருக்கு. So next ஒண்ணுமே குறையும். So கீழே போக the velocity will reduce. So இந்த மாதிரி gradation, that is ஒரு லேயரா இருக்கிற இந்த flow வந்து fluid வந்து laminar flow அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அந்த term வந்து laminar flow. இந்த force வந்து which is here, it is proportional to area. So இது வந்து it is proportional to the velocity gradient. That is the change in velocity with distance. எவ்வளோ இந்த distance? Distance is dc. இதுதான் வந்து velocity. எவ்வளோ is the velocity gradient? ஒரு தடவையும். That is called as the velocity gradient. அப்போ force is proportional to area directly and velocity gradients. அப்போ force is directly proportional to A times velocity gradient அப்படின்னு எழுதுவோம். இல்லையா? ஏன்னா force is directly proportional to area and directly proportional to the velocity gradient, which is the change in velocity ஒரு layer name. அப்போ இந்த equationல நம்ம எழுதுறதுனா F equal to eta times A du dc. இதுதான் வந்து coefficient of viscosity. இதுதான் நம்ம வந்து viscosity அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு யூனிட்க்குமே வந்து it is constant. ஒரு certain temperatureல நம்ம measure பண்ணுவோம், which is constant for each liquid. So இதோட யூனிட் பாத்தீங்கன்னா eta will be equal to force times area times du dz. இல்லையா? இதுதானே வரும். eta is equal to அப்ப பாருங்க Newton per meter square. Okay, Newton per meter square times second. So Pascal seconds வரலாம் or 1 kilometer, see 1 kilogram per meter per second. Okay வா? இது வந்து SI unit. So உங்களுக்கு வந்து Pascal second ஆ கொடுக்கலாம் யூனிட், இல்லாட்டா இது கேட்கலாம், இல்லாட்டா இது கேட்கும். CGS unit பார்த்தோம்னா Poise அப்படின்னு specific term இருக்கு. 1 gram per centimeter per second. அதே மாதிரி 10 kilogram per meter per second. இதோட யூனிட் வந்து for viscosity. Okay, coefficient of viscosity. இங்க நமக்கு தேவையானது வெறும் அந்த formula and இந்த units மட்டும்தான் viscosity ல. Okay, and what are the principle? So obviously temperature increase ஆச்சுன்னா என்ன நடக்கும்? Temperature increase ஆச்சுன்னா more kinetic energy. அப்போ intermolecular forces குறையும். Intermolecular forces குறைஞ்சதுன்னா viscosity, that is resistance to flow. Viscosity அப்படின்னா என்ன? Resistance to flow தானே. So that resistance to flow will decrease. That is viscosity of the value decreases as temperature increases. அதே மாதிரி more stronger the intermolecular forces will cause high viscosity. So more the intermolecular forces, higher will be the viscosity. ஏன்னா it is much more tough for the other layer to flow. அதே மாதிரி viscosity ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா what does it mean? The liquid will flow more slowly. புரிஞ்சுதா? இது வந்து fluidity பத்தி நமக்கு flow பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம், not fluidity, flow பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஓகேவா guys? So நம்ம liquid stateல இருக்கிற vapor pressure, surface tension and viscosity. Surface vapor pressure அப்படின்னா எப்படி boiling point at a temperature and pressure, normal boiling point, standard boiling point. And surface tension பார்த்தோம்னா surface tensionல நமக்கு வந்து அப்படின்னா என்ன and what are its applications, எது change பண்ணா என்ன நடக்குது. அதே மாதிரி viscosity ஓட formula unit, temperature change ஆச்சு, intermolecular force change ஆச்சுன்னா என்ன நடக்குது. அவ்வளவுதான். இங்க நமக்கு தேவையானது அவ்வளவுதான். The most important thing வந்து as I said you, the loss on how increased to, decreased to, increased by, அந்த மாதிரி ஒரு term. அதே மாதிரி
other important thing would be compressibility factors. ரொம்ப ரொம்ப important guys, real gas equation. Make sure you revise. Okay வா? Next வந்து நாளைக்கு next classல பார்க்கலாம். All right guys.